Dear children, now we are going to learn the prose My Reminiscence. What is the social and environmental issues? Social and environmental issues mean here, in Tamil it is called as Chutruchulal. So that after learning this lesson, you learn environmental issues. Please children listen. See the picture, how it is. Is it wonderful? Oh, nice picture. The portrait of nature. Nature gives pleasant to us. Do you know? Nature, here what do you see in the picture? Falls, mountain, top trees, streams, flowers, so many things are there. Okay? Do you like nature? Oh, very nice. What is there inside the picture? See the picture again? Beauty lies in the eyes of the beholder. What do you mean by this? அழகு எங்கே இருக்கிறது? அழகு பருப்பொருளிலே கிடையாது. There is no in the object. It is on the eyes of the beholder. பார்ப்பவருடைய கண்களிலே இருக்கிறது. அழகு என்பது பார்ப்பவருடைய கண்களில் இருக்கிறது. ஒருவருக்கு அழகாக தெரிவது மற்றவர்களுக்கு அழகில்லாமல் தெரியலாம். ரவீந்திரநாத் தாகூர். His life period is 1861 to 1941. He is the Nobel winner, first of all. He had written so many prose, poetry, drama. At the time, he got Nobel Prize for Geetanjali. And one more thing, you have to know about the person Rabindranath Tagore. He is a Bengali poet. Do you know that? He is a Bengali poet. And also, he is a prose writer. Prose means, do you know? In Tamil, it's called as Urainadai. And he is a philosopher. Philosopher in Tamil, it's called as Tattvam. You have come across it from first standard to 7th standard. You have learned so many poems. All the poems, at the end of the poems, it gives some philosophy or moral. So this author gives a moral through his prose, poetry and drama. And also he is an artist and educator. கல்வியாளர்கள் மூலம் we have to learn more things. Okay? நிறைய கத்துக்கலாம். கல்வியாளர்கள்ட்ட இருந்து தான் நம்ம நிறைய தெரிந்து கொள்ள முடியும். Now I will ask you a question to you. Who is the author of our national anthem? Do you know? Do you know? Our national anthem was originally composed in Bengali by Rabindranath Tagore. He has written in Bengali language, Jana Gana Mana. You know that? Then, my reminiscence. What do you mean by reminiscence? Reminiscence means the act of remembering, talking, or writing about events or experiences from the past. That means, in Tamil, கடந்த கால நினைவுகளை நினைவு கூறுதல். கடந்த காலத்துல நிறைய நம்மளுக்கு சந்தோஷமான நினைவுகள்லாம் இருந்திருக்கும். அதை நம்ம திருப்பி நினைவுக்கு கொண்டு வருது. Recollected the past happenings. அப்படியே நினைவுக்கு கொண்டு வந்து
அதை கவிதையாகவும் பாடலாகவும் படிக்கிறது தான். புரியுதுங்களா? My reminiscence was written and published in his 50th year, shortly before he started on a trip to Europe and America for his ill health in 1912. அதாவது உடல்நலம் சரியில்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு சென்று உடல்நலத்தை பார்த்து கொண்டு 50 வயது கழித்து திரும்பி தன்னுடைய சொந்த இடத்துக்கு வராரு 1912. It was in the course of this trip that he wrote for the first time in the English language for publication. Introduction. In his reminiscence, Rabindranath Tagore recalled his early childhood days. Childhood days mean குழந்தை பருவம். ரவீந்திரநாத் தாகூர் இப்ப ஏஜ் ஆயிருச்சு. தன்னுடைய குழந்தை பருவத்தை நினைவு கொண்டு வரார். அந்த சந்தோஷமான நினைவுகளை இவர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு. எதுல? இந்த மை ரெமினிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு. தான் in his book Reminiscences. He has written more than 44 reminiscences. But here in this text only one for textbook. Most of his childhood life was completely bounded by nature and music. We people listening music, enjoying nature. எல்லாருக்குமே பிடிக்குமா இல்லையா? உங்களுக்கு இயற்கையில இருக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், இசை கேட்பது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதே மாதிரி இவருடைய குழந்தை பருவத்துல எப்பொழுதும் இயற்கையும் இசையும் சார்ந்தே இருந்தது. When he returned to his homeland from the second voyage to England, he wrote this book, My Reminiscences. The homeland. What do you mean by this, children? Homeland. சொந்த நாடு. மதர் டங் சொல்றீங்களா? தாய்மொழி. சொந்த நாடு, ஹோம்லேண்ட். சொந்த நாட்டுக்கு வராரு, போயிட்டு திரும்பி வராரு. At that time he wrote this book, My Reminiscences. In that book he recollected his days along with the wooded banks of river Ganges. Ganges, do you know? Gangai Nadi. When he was a child, he has enjoyed in the banks of the river Ganges. குழந்தை பருவமாக இருக்கும் பொழுது ரவீந்திரநாத் தாகூர் அந்த கங்கை நதியின் கரையிலே விளையாண்டு கொண்டும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறார். அதை இந்த இடத்திலே நினைவு கூர்ந்து இந்த பாடப்பகுதியில நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Important words in this text. Ineffable, beyond expression, too great to be expressed. கற்பனைக்கு அப்பால் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். Languid, moving slowly, மெதுவாக நகருதல். Plaintive, sounding sad, சோகமான நினைவுகள். Ministrations, the act of helping or caring. அன்பு செலுத்துவது, கருணை காட்டுவது, பாசத்துடன் இருப்பது. Wrought, caused, காரணத்திற்காக. Clustering, forming a group, ஒன்று சேருதல். Belching, to let air come up, காற்றானது உள்ளே இருந்து வெளியே வரும். ஏப்பம்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த பாடத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு சிமினியில புகையானது வெளியில வேகமாக வருது, அதை குறிக்கிறதாக இருக்கும். வெரிடபிள், மோர் எக்ஸைட்டிங், ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கிறது. கார், க்ளோத்ஸ், துணிகள்.
In these words, you come across in this text when you are going to read. From the beginning, the Ganges again. After his second voyage, here the new word voyage. What do you mean by this voyage? பயணம். குறிப்பாக கடல் பயணம். The author stayed with his brother Jyoti Indra and sister-in-law who were living in a villa named Maran's Garden at Chandarnagur. Villa, a new word. It is an individual house. We have to know so many words for house. Cottages, குடிசை வீடு. Hut, small house. Like this villa, individual house. So, the author is living in a house. That means author's brother, Jyoti Indra. The name of the villa is Maran's Garden at Chandarnagur. It is located in Chandarnagur. இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சகோதரருடைய வீட்டிலே அவர் இருக்கிறார். He enjoyed in that place ineffable days and night. Rabindranath Tagore is living along with his brother. Days and night. பகல் இரவு அங்கேயே இருக்கிறார். நிறைய சந்தோஷமா இருக்கு. He can't express in words. வார்த்தைகளை சொல்ல முடியல. அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கார். Languid with joy. மெதுவா போகுது நேரம் அப்படியே. Languid. Moving slowly. மெதுவா அப்படியே போகுது. Sad with longing. எதையோ எதிர்பார்த்து கொண்டு இனிமையான கீதங்களை கேட்டுக்கொண்டு அந்த இடத்துல அவர் சந்தோஷமா அந்த நதிக்கரையை பார்த்து கொண்டு சந்தோஷமா இருக்கிறார். ஒரு மலை பிரதேசத்துல நதியானது ஓடி வருது. அந்த மலைகள், அந்த பசுமையான இடங்கள் பார்ப்பதற்கே ரொம்ப ரம்மியமான சூழலாக இருக்கும். அதுல இசை வேற, இயற்கையாக இசை கிடைக்கிறது. அங்கே என்ன? Babbling sound of the river, attuned to the plaintive babbling sound of the river. Babbling, குழந்தையுடைய உளறல் மொழி. அதுக்கு இன்னும் சொல்லுவாங்க மர்மரிங் சவுண்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இங்க இந்த ஆத்தர், இந்த கவிஞர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, அந்த சலசலன்னு ஓடக்கூடிய சத்தம் நம்ம கேட்கலாம். அமைதியா இருக்கும் பொழுது அந்த சத்தமானது கேட்கும். வீட்டுல இருக்கிறோம், வீடு இருக்கும்போது பகல்ல வால் கிளாக்கா இருக்கட்டும், டேபிள் கிளாக்ல சத்தம் எல்லாம் கேட்காது. இரவு பொழுதுல பாருங்க அந்த அமைதியா அந்த சத்தம் கேட்கும். அதே மாதிரி அந்த ஓடையிலே ஸ்ட்ரீம்னா நீர் ஓடை, அந்த ஓடையில அந்த சத்தமானது பேப்ளிங் சவுண்ட் ஆஃப் த ரிவர்ல கேட்கிறாரு. அட்டியூண்ட், அதோட இசையும் கலந்து வருது, இசைக்கிறார். Wooded banks, that mean that the banks of the river covered by woods. நிறைய மரங்களா இருக்கு அந்த பாதையோரம். அது பக்கத்திலேயே வீடு. அந்த நீரோடை பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கு. அந்த கேஞ்சஸ் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் பெங்கால் ஸ்கைன்னு சொல்றார், ஃபுல் ஆஃப் லைட்ஸ் சொல்றார். இந்த வானத்துல என்னென்ன லைட்ஸ் நிறைய இருக்கும்? Stars. It gives a pleasant light to the earth, isn't it? நல்ல அருமையான வெளிச்சத்தை கொடுக்குது அந்த பெங்கால் ஸ்கை. அப்புறம் சவுத் பிரீஸ். பிரீஸ்னா தென்றல் காற்று. காற்றுக்கு நிறைய பெயர். ஏர்னு சொல்லுவோம். ஏர் மீன் the air is present here. இங்க காற்று இருக்கு, நம்ம சுவாசிக்கிறோம். இப்ப காற்று, இதுக்கு வந்து ஏர். Wind, one more word is there, wind. Wind blows, காற்று வீசுகிறது. தானே புயல், கஜா புயல்.
என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு? சைக்ளோன். அப்போ அந்த காற்றுக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் நிறைய இருக்கு. ஹரிக்கேன் சொல்லுவோம், ஸ்ட்ராங் சொல்லுவோம், இங்க ஹியர் பிரீஸ். அப்ப தென்றல் காற்று எப்படி இருக்கும்? வாட் யூ ஃபீல்? ஜில்லுன்னு அப்படியே அந்த காத்து மென்மையா நம்மளை வருடி கொடுத்து போகும். அந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நேச்சர், அந்த இயற்கையை அந்த கவிஞர் எப்படி வர்ணிக்கிறார், நம்மளை அந்த இடத்துக்கே கூட்டிட்டு போற மாதிரியான ஒரு உணர்வு. All these were food to the earth. இன்னும் பார்க்கிறார், இந்த இயற்கையே தான் அவருக்கு உணவு. நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல், நம்மளுக்கு பிடித்தமான செயல்ல ஈடுபடுறோம், பசிக்குமா? பசிக்காது, பசிய மறந்துடும். இதே மாதிரி இந்த சேம் வே ஆதர் forget, ஆதர் saw everything on the nature. Green earth to the blue sky. Green earth to the blue sky that means horizon. Horizon in Tamil it's called as Toduvanam. When the earth touches the sky in a long distance, that place is called Toduvanam in Tamil. அப்படியே இந்த பூமியானது பசுமையா இருக்கும். ஒரு எண்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த வானமானது அந்த கிட்ட தொடும். இதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு உணவு கிடைத்தது போல இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, he felt like home. வீட்டுல இருக்கிற ஒரு உணர்வு, வீடு மாதிரி இருக்கு. அது இல்லாம recognize the ministration of mother, ministration, loving and care. அவங்க அம்மா எப்படி பார்த்துக்குவாங்களோ அது போல அந்த இயற்கை அன்னை அவரை பார்த்துக்கிற மாதிரி he feels very much. In this way author enjoys the nature. இந்த மாதிரி இருந்த இந்த நேச்சர் எப்படி இப்ப மாறிடுச்சு? That environment changes. Environment changes. Time has wrought many changes. நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்து விட்டது. The surrounding greenery have been replaced by mills. அங்க சின்ன சின்ன வீடுகள்லாம் இருந்துச்சு, நெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா நெஸ்ட், வாட் டு யூ மீன்? நெஸ்ட்னா கூடு, பறவைகளுடைய கூடு தான் நெஸ்ட். இங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வீடுகள்லாம் இருந்தது, பசுமை போர்த்திய வீடுகள். Now there is no house there. The surrounding greenery have been replaced by mills. நிறைய தொழிற்சாலைகள்லாம் வந்துருச்சு. இப்ப நம்மளே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நடைமுறை வாழ்க்கையில. நிறைய இடங்கள்லாம் ஃபேக்டரி வந்துருது, இண்டஸ்ட்ரி வந்துருது, நிறைய பார்க்கறோம். இண்டஸ்ட்ரி வந்தா இமீடியட்டா கூட உடனே ஒண்ணு வந்துடும். என்ன தெரியுங்களா? சத்தம், அப்புறம் புகை. The noise and smoke of the mills are referred as changes. நாய் சத்தம் பயங்கரமா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னது எவ்வளவு அமைதியான காம் சிச்சுவேஷன், பிளசன்ட் சிச்சுவேஷன், என்டையர்லி சேஞ்ச்டு. அப்படியே தலைகீழா மாறிடுச்சு. புகையா அடிக்குது, சத்தம் கேக்குது, மில்லோட சத்தம். இதுக்கு முன்னாடி மக்கள் எப்படி அங்க இருந்தாங்கன்னா, the nap in the afternoon narrowed down. நாப்னா ஒரு குட்டி தூக்கம். இந்த பகல் பொழுதுல கொஞ்சம் லேசா ஒரு தூக்கம் போடுவோம், லைட்டா ஒரு சின்ன தூக்கம் முன்னாடிலாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆழ்ந்த உறக்கம் கிடையாதுங்க. ஆனா அதெல்லாம் இப்ப இல்ல, due to noise and pollution and smoke. Social problem invaded every department of life. எதையும் நம்ம இதுலதான் பாதிச்சிருச்சு, இதுல பாதிச்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. சமுதாயத்துல எல்லா இடங்கள்லயும் இந்த பாதிப்பு ஆக்கிரமித்து கொண்டது இந்த மில்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டரிஸ். இது குட்டா பேடா சில்ட்ரன்?
Is it good or bad? Author says changes may be for good. Good வந்து நல்லதுதான். But the author does not think it to be wholly good. முழுவதும் குட்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி நிறைய வந்துருச்சுங்க. மொபைல் வந்திருக்கு, நிறைய வந்துருச்சு. நல்லதுதான் மொபைல்ல, சில நேரம் கெட்டது இருக்குது. அது மாதிரி இந்த மாற்றங்கள் தேவை நம்மளுக்கு. அதே நேரத்தில் முழுவதும் நல்லது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இந்த கவிஞர் கூறுகிறார். One day, poet and his brother went to the river. It is a rainy afternoon. The author spends his time in singing old Vaishnava songs to his own tunes with harmonium. ஒரு நாள் இந்த கவிஞரும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவருடைய சகோதரரும் ஒரு இனிமையான மதிய வேளையிலே, மழையை தூறிக்கொண்டிருக்கிறது, ரெய்னி ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுவோம். அந்த டைம்ல என்ஜாயிங் boat riding. At the time, singing old Vaishnava songs to his own tunes, because the author tuning music with his harmonium. On the afternoons, he goes boating with his brother regularly. His brother plays violin. They engage themselves in music. When the sun sets, they return home. After sunset, they came home. மதிய வேளை முழுவதும் இசையை அமைத்துக் கொண்டு, அவருடைய சகோதரர் வயலின் வாசித்துக் கொண்டு, அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பாடிக்கொண்டு அந்த படகிலே பயணம் செய்து கொண்டு வருவாங்க. திரும்பி மாலை வேளையிலே திரும்பி வீட்டுக்கு வருவாங்க. அந்த இயற்கையான அழகை ரசித்துக் கொண்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வருவாங்க. Then they came to the house, that is villa. அந்த தனி வீடுன்னு சொன்னேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு. அந்த வீட்டுக்கு திரும்பி வராங்க. அந்த வீடு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, அந்த நதிக்கரையை ஒட்டியே அந்த நதி போட் பக்கத்துல போகும். எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்குங்களா? அந்த நதியை ஒட்டிய வீடு வசிப்பதற்கு அற்புதமாக இருக்கும். அப்ப அந்த சில்வரி பீஸ் ரெஸ்டர்ட் டு பி சீன். அந்த மாலை வந்ததும் நில ஒளி வந்துடும். நில ஒளியில the fringe of trees on the bank was only a shadow. மரங்கள் பகல்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெருசா தெரியும், வான உயர இருக்கும் மரங்கள் பகல்ல. மாலை வேளையில நில ஒளியில பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஷேடோவா தெரியும். அந்த மரங்கள் எல்லாமே ஒரு நிழலாக தெரியும். பெரிய மரங்கள் தனித்தனியா தெரியல. எப்படி தெரியும்னா, ஒரு சில்வரை போர்த்திய ஒரு சில்வர் மாதிரி தெரியும். மரங்கள் மட்டும் கிடையாது, அந்த நீர் ஓடைகளும் சில்வர் மாதிரி மின்னிக்கொண்டு போய்கொண்டு இருக்கும், அமைதியாக போய்கொண்டு இருக்கும். போட் எல்லாம் எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியாது. இரவு பொழுது வந்துருச்சு, ஊர் அமைதி ஆயிருச்சு. The moonlight glimmers over the stream. அந்த நில ஒளியானது மரங்கள் மீதும் அங்க இருக்கக்கூடிய வீடுகள் மீதும் அந்த ரிவர் அந்த நதி மீது பட்டுக்கொண்டு செல்கிறது. இவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. The poet and his brother எல்லாம் வீட்டுக்கு போறாங்க. How that house was constructed? It is an old building. Steps are made by stones. கல்லு, uneven stones. கல்லெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது, மாறி மாறி இருக்கும் படியெல்லாம். அப்படின்னு உள்ள போனா பிராட் வெராண்டா,
வெராண்டா பகுதி, திண்ணை பகுதின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ்ல, அது பெருசா இருக்கு. வரிசையா ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. The rooms were not regularly arranged. ரூம் ஒவ்வொரு ரூமுக்கு போகணும் அப்படின்னா படியேறி போகணும். ரூம்ஸ் வந்து ரெகுலரா அரேஞ்ச் பண்ணணும். It was not on the same level. Somewhere at the very high level, somewhere at the very low. The big sitting room has stained glass windows and colored pictures. அந்த வீட்டுல பார்த்தோம்னா கண்ணாடிகள்லாம் அருமையான கலர்டு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த பிக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா படங்கள், ஓவியங்கள், ஆர்ட், ஒரு ஸ்விங்கிங், ஒரு ஊஞ்சல், 2 persons swinging in the picture. 2 பேர் அந்த ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்திருப்பாங்க. இந்த பேக்ரவுண்ட் there is a big trees, அழகா இருக்கும் மரங்கள் எல்லாம். One more picture is that, அதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பேலஸ், அந்த ஊர் மக்கள் வாண்டரிங் ஹியர் அண்ட் தேர், எல்லாம் போவாங்க வருவாங்க, ஊரே அழகா இருக்கும். அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ், colored pictures hanging in that wall. ஒரு there is a room, round tower on the topmost room in that villa. அந்த வில்லால ஒரு பெரிய ஒரு ரவுண்ட் டவர் ஆஃப் த டாப், பெரிய ரவுண்டா இருக்கும் அந்த ரூம். The room had many windows opening to every side. சுத்தேலும் கண்ணாடியா இருக்கும் அந்த ரூம், எங்க வேணா பார்க்கலாம். This room was used by the author for writing poetry. From the windows nothing could be seen except the top of the trees. மரங்கள் தான் அங்க தெரியும் உயரமா, வேற எதுவும் தெரியாது. அந்த ரூம்ல இருந்து பார்த்தாருன்னா உயரமான மரங்கள்லாம் தெரியும். Open sky could be seen. அப்புறம் வானம் தெரியும். மரங்கள் நல்லா உயர்ந்து இருக்கும், வானம் நல்லா தெரியும். The author would sit in this room busy with his evening songs. Always the author sitting in that room, writing poetry and hearing songs. He enjoyed so much in that room, so that at the end of the prose he says, there where is the breast of limitless to sleep, I have built my house for thee, O poesy. கவிதை தேவதையே, இந்த மேக கூட்டங்களுக்கு நடுவே உனக்காக நான் இந்த வீடை கட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடத்தை நிறைவு செய்கிறார்.